إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حقیقی اسلام جو قرآن مجید ہے اور قرآن مجید پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو صحابہ نے عمل کیا اس کا نام ہے. اسلام کو صحیح معنی میں اور آپ سمجھ لیں. اسی دعوت دینا میرا مقصد ہے، میرے خود اپنی زندگی کے لیے، اور یہ مقصد ہے کہ ہم سب اس پروگرام کے ذریعے جو کچھ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہم سیکھ لیں، اس سے کچھ ہماری زندگیوں میں جو سو تبدیلی لا لیں، جو بھلائی کی طرف ہم کو لے کر جائے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. حقیقی اسلام صرف قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کا نام ہے. وہ ساری سیرت ہی پریکٹیکل اسلام ہے، اور صحابہ اور اجمعین کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر عمل کرنا اور سن کر عمل کرنا بھی صحیح اسلام کا حصہ ہے. انہی کو تھامے رکھ کر ہماری زندگی میں جو سو اسلام کی صحیح تعلیمات آ سکتی ہے. اگر ان کو چھوڑ کر ہم کسی اور ذریعے سے اسلام کو سیکھنا چاہیں گے تو آپ کو اسلام ویسے نہیں ملے گا جیسے صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. انہی کو تھامنا ہوگا اگر اسلام کو صحیح طریقے سے مجھ کر آپ کو سمجھنا ہوگا. سامعین، گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے جو بات رکھی گئی تھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سورہ شعراء کی آیتوں کے ذریعے کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا تو مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع کے 3 سال انفرادی لیول پر کام کرتے رہے اور چھپ کر عبادت کرتے رہے. 2 وقت کی صبح 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت. جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاۃ کا طریقہ اور وضو کا طریقہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھلے عام تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ اپنے قرابت داروں میں سے، اپنے قبیلے والوں میں سے تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو اپنے گھر کے قریب بلاتے ہیں اور ان کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جس کے اندر ابو لہب نے اشارہ دے دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکنا ضروری ہے. اگر ان کو اس کام سے روکا نہیں جائے گا تو عرب کے لوگ دشمنی مول لیں گے قریش سے، جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی پلاننگیں ہوں گی، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے نکلیں گے تو جس کے نتیجے میں ہمارے خود قتل ہو سکتے ہیں. اتنی دور اندیشی سے کام لے رہا تھا، صرف اس لیے حق کو بچانے کے لیے اور حق کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں. اس کا یہ دور اندیشی سے کام لینا خود اس کی ذات کے لیے تھا، خود اس کے باطل عقیدوں کی حفاظت کے لیے تھا، جو کہیں بھی ٹک نہیں سکا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے نکلے اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے. یہ صفا پہاڑی پر اس زمانے میں کھڑے ہونا اور اس طرح کی آواز لگانا، یا صباح یا صباح، یعنی یہ تھا صباح جمع ہو جائے، لوگ جمع ہو جاؤ. اس طرح کی آواز جب صفا پہاڑی پر کھڑی ہو کر دی جاتی تو زمانے کا دستور تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ضرور کچھ ایمرجنسی بات ہے اور ضرور کچھ خاص بات ہے. لوگ جب اس طرح کی آواز سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے کے رہنے والے ایک ایک قبیلے کا نام پکار پکار کر آواز دینے لگے، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب. اس طرح آواز دے دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبیلے والے کو بلاتے تھے. انڈیویجل لیول پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نام پکارے، جیسے یا عباس بن عبد المطلب کہہ کر انڈیویجل لیول پر نام پکارا. اس طرح بڑے بڑے سرداروں کے نام پکار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، قبیلوں کے نام دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے. جب لوگوں نے یہ آوازوں کو سنا کہ صفا پہاڑی سے ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگوں نے پوچھا یہ کون شخص ہے جو دعوت دے رہا ہے، ذرا دیکھو. جب لوگوں نے جو سو تحقیق کی تو پتا چلا یہ کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम है। जैसे ही लोगों ने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अब तक 3 साल की दावत का चर्चा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के के लोगों में आम हो चुका था, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने जब सुना कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 3 साल की दावत के बावजूद, घर घर इस्लाम का चर्चा होने के बावजूद भी मुशरिकीन मक्का को अभी भी यकीन था। लोगों ने आवाज लगाई, लगाने वालों ने, अरे ये तो बड़ा सच्चा आदमी है, ये तो बड़ा अमानतदार आदमी है, अगर ये आदमी हमें बुलाता है तो जरूर हमें इसकी बात सुनने के लिए जाना पड़ेगा। जो शख्स अपने काम की वजह से या किसी मशगले की वजह से नहीं जा सकता था तो अपनी तरफ से किसी और को भेजता था, यह कहकर भेजता था कि जो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर खड़कर हमें नसीहत करने वाले हैं, उस बात को सुनकर मेरी तरफ लाकर तुम बात को पहुंचाना, क्योंकि यह शख्स जब बुला रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी। कुछ ही देर की बात थी, बड़े बड़े कुरैश के सरदार अबू लहब जिसके अंदर शामिल है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जिसके अंदर शामिल है, बड़े बड़े कबीले के कई लोग वहां पर जमा हो गए, अब्दे मनाफ के कबीले के लोग वहां जमा हो गए, बनी हाशिम के कबीले के लोग वहां जमा हो गए, बनी अब्दुल मुत्तलिब के जो कबीले के लोग वहां जमा हो गए, बनी अब्दी मनाफ के कबीले के लोग वहां पर जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम ले लेकर कहते या बनी फला, या बनी फला, लोग जो सो वहां पर जमा हो गए। और जब जमा हो गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों को जमा किए। सफा पहाड़ी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे, वहां खड़े होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों से गुफ्तगू का आगाज करते हुए एक सवाल उनके सामने रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सवाल पर जो जवाब मुशरिकीन मक्का ने दिया, इससे सदाकत का अंदाजा होता है, इससे आपके अखलाक का अंदाजा होता है, इससे आपकी दियानतदारी का अंदाजा होता है, इससे आपके अखलाक करीमाना का जो अंदाजा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े और उनसे पहला सवाल किया, ए कुरैश के लोगों, ए अरब के लोगों, क्या अगर मैं तुमसे ये कहूं इस सफा पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तलवारों के साथ है और हम पर हमला करने वाला है, क्या अगर मैं तुमसे बात कह दूं क्या तुम लोग मेरी ये बात को मानोगे? तमाम के तमाम लोग जो उस महफिल में खड़े थे उन तमाम ने पुकार कर कहा, हरगिज मानेंगे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि हमने आज तक अपनी जिंदगी में कभी तुम्हारी जुबान से झूठ नहीं सुना। सुभान अल्लाह। कुरैश के लोगों का, मुशरिकीन मक्का का, वो लोग जो इस्लाम से नफरत करने वाले, वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जबान से रसूल कहने से कतराते थे, लेकिन वो लोगों को मजबूरन कहना पड़ता कि हमने कभी आपकी जुबान से झूठ नहीं सुना। अज़ीज़ान मिल्लत, आज मेरी जिंदगी का मामला क्या है? आज आपकी जिंदगी का मामला क्या है कि जिंदगी में जो 24 घंटों में कई घंटे ऐसे चले जाते हैं जहां मैं और आप शायद झूठ का सहारा लेके जिंदगी गुजारते, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अखलाक की गवाही देने वाले कोई और नहीं, वो मुशरिकीन मक्का है जिनको कुफ्फार कहा गया। वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से नफरत करते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कहने से नफरत कहते थे। उसके बावजूद उन लोगों ने गवाही दी, हम जरूर आपकी बात मानेंगे। इसलिए क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात? हमने कभी आपकी जिंदगी से कभी आपसे झूठ नहीं सुना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, सुनो तब तो मैं फिर तुम्हें और भी बड़ी बात से डराने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सुनो, मैं तुम्हें अल्लाह सुब्हाना तआला के बड़े अजाब से डराने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। सुनो, अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के लोगों को पुकार कहा, ए कुरैश के कबीले के लोगों, सुनो, अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा लो। अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचाने के लिए अपनी जानों का सौदा कर लो। अल्लाह सुब्हाना व तआला के हवाले अपने आप को कर दो। अल्लाह सुब्हाना व तआला के दीन के हवाले अपने आप को कर दो। अपने आप को इस्लाम के लिए सबमिट कर दो और जहन्नुम के अजाब से अपने आप को बचा लो। इसलिए कि मैं क़यामत के दिन तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर खड़े होकर एक एक कबीले वाले का नाम लेते, बड़े बड़े सरदारों का नाम लेते, उन तमाम से कहते, ऐ बनी हाशिम, अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचा लो, मैं आखिरत में तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। ऐ बनी मुतल्लिब, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लो, मैं आखिरत में तुम्हारा कुछ साथ देने वाला नहीं। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लो, ईमान तस्लीम कर लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दे दो, यही कलीमे में तुम्हारे लिए कामयाबी रखी है। पुकार पुकार कर कहते, अपनी फूफी सफिया रज़ियल्लाहु तआला जो इस महफिल में खड़ी थी, पुकार कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, सुनो, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा लो, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे कुछ काम नहीं
نہیں آ سکتا. اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کہا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ میرے مال میں سے جو چاہتی ہے لے لے, لیکن اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا, اس لیے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچانے تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا. عزیزان ملت, یہ لمحہ, یہ حدیث, یہ واقعہ, سیرت کا پہلو میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت میں مجھ سے اور آپ سے زیادہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واضح طور پہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس دن وہاں کوئی اپنی زبان نہیں چلا سکتا بجز اس کے کہ جس سے اللہ حکم دے دے اور جس کے حق میں حکم دے دے. عزیزان ملت, یہ لمحہ فکر کا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ آج میں اور آپ جو شفاعت کا ٹیکہ لے کر بیٹھے ہیں, اور کئی لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ شفاعت کے نام پر عمل سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. قسم اللہ کی ہے کوئی شخص سے, ہم میں سے کسی میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہر اذان کے بعد, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته, اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر اذان کے بعد یہ پیشن گوئی دی گئی ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنے گا قیامت کے دن. لیکن عزیزان ملت, شفاعت کا میں انکار نہیں کرتا, شفاعت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. اگر کوئی شخص شفاعت کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے, لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمان عمل کو چھوڑ کر شفاعت کا جو سو ٹیکہ لے کر نہیں بیٹھ سکتا. یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اذن جب تک نہ ہو تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے اور آپ کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتے, یا کوئی جنت میں جانے والا جنتی کسی رشتہ دار کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا, یا کوئی شہید اپنے رشتہ داروں کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا, یا کوئی فرشتہ کسی کے حق میں شفاعت نہیں کر سکتا. نہ قرآن اس وقت تک شفاعت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم نہ دے دے, نہ جو سو روزہ کسی کے حق میں شفاعت کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو حکم نہ دے دے. عزیزان ملت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برق ہے, لیکن اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کر لے. عزیزان ملت, عمل کو چھوڑ کر اگر آج میں اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا جو سو عمل کرے یا نہ کرے شفاعت کے زیر چلے جائیں گے, تو اس عقیدے کی درستگی میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے. بے شک اللہ چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوگی. وہ لوگ جو اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے تو پیشن گوئی ہے کہ مستحق بن جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے قیامت کے دن میں. لیکن عزیزان ملت, شفاعت کی گارنٹی نہیں, 100% آپ کی گارنٹی نہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ چاہے. لیکن عزیزان ملت یاد رکھیے شکایت کی گارنٹی ہے, 100% شکایت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ اس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا سورہ فرقان نمبر 25 کے آیت نمبر 30 کے اندر, جہاں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ہم امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت سے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن کھڑیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرضی کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس بات کو سن لے. اس آیت میں تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں قیامت میں یہ ہونے والا ہے اور اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار, یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. عزیزان ملت, قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت کرنے والے ہیں, امت کے وہ لوگوں کی شکایت کرنے والے ہیں جو اس قرآن کو دنیا میں چھوڑ رکھے تھے, اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی پر عمل نہیں کرتے تھے, نہ پڑھتے تھے, نہ سمجھتے تھے, نہ زندگی میں لاگو کرتے تھے, نہ اس قرآن کو سمجھانے والوں کو جو سو توجہ دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے اس شکایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. عزیزان ملت, شکایت 100% ہے اس شخص کے لیے جو قرآن سے اپنا رخ موڑ لے گا, جو اللہ کے دین سے اپنا رخ موڑ لے گا. لیکن شفاعت اس شخص کے لیے ہوگی, انشاءاللہ ضرور ہوگی, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہے. عزیزان ملت, بریک کا وقت تو چلا ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کے سامنے بات آئے گی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور کون کون کریں گے, اور سب سے بڑی شفاعت کس کی ہے, اور جس کو مل جائے وہ خوش نصیب کون ہے. یہ تمام باتیں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد. بنے رہیے ہمارے ساتھ آئی پلس ٹی وی چینل پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ایک ہونے کا اقرار. اللہ نے فرمایا میں تنہا ہوں, نہ میں نے کسی کو جنم دیا, نہ مجھے کسی نے جنم دیا, اور نہ میرا کوئی ہمسر اور برابر ہے. انسانیت اور امن کا پرچار. اے لوگو,
सलाम को आम करो, आपस में सिला रहमी करो। नफ्स को शर से महफूज रखने की हिदायत। आखिरत की अबदी जिंदगी के सामने दुनिया की जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। तकवा और परहेजगारी की दावत। इससे पहले कि वो घड़ी आए जब बंदा ये कहे कि ऐ परवरदिगार, अगर तूने मुझे और दुनिया में मौका दिया तो मैं नेक बन जाऊंगा, लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं दिया जाएगा। पैगाम कुरान जानिए शेख सुल्तान सैफ मोहम्मदी के साथ हर बुध दोपहर 3 बजे और रात 9 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फे के बाद इस नवे एपिसोड में आप तमाम का एक मरतबा फिर से इस्तकबाल है। वक्फे में जाने से पहले नाज़रीन हमने आपके सामने वो बात रखी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर दावत दीन पूरे मक्के के लोगों के बड़े बड़े कबीलों को और बड़े बड़े कबीले के सरदारों को, इंडिविजुअल लोगों को नाम पुकार कर जमा किया और उसके बाद दावत दे रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पे लोगों को कहा अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला, अपनी फूफी सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला, अपने चाचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला और दीगर लोगों से पुकार कर कहा, कबीले वालों के नाम ले कर कहे कि अपने आप को जहन्नुम के अज़ाब से बचा लो, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। फिर हमने ये बात रखी आपके सामने कि बेशक शिफात का कोई इनकार नहीं है, लेकिन शिफात उसको मिलेगी जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे, उसी के लिए कोई भी शख्स क़यामत के दिन शिफात कर सकता है। हाँ, अज़ान के बाद पढ़े जाने वाली दुआ के शख्स के लिए पेशन गोई है कि इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ बनेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का क़यामत के दिन, उसके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इज़्न और हुक्म ज़रूरी है। अज़ीज़ान मिल्लत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर लोगों को जो सो दावत दीन देते चले गए, कलीमे की दावत देते चले गए। इसी आसरे में आपको शिफात के मामले में बात बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर भी एक शिफात क़यामत के दिन होने वाली है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, क़यामत के दिन जब सारे शिफात करने वाले शिफात कर देंगे, सूरह बकरा शिफात कर देगा, कुरान मजीद शिफात कर देगा, रोज़ेदार शिफात कर देगा, शहीद शिफात कर देगा, फरिश्ते शिफात कर देंगे, कुरान मजीद शिफात कर देगा, अहले जन्नत के जन्नत में जाने वाले जन्नती लोग शिफात कर देंगे, तब एक निदा लगाई जाएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निदा दी जाएगी कि अब सब शिफात करने वाले शिफात कर चुके, अब सिर्फ रहमान और रहीम की शिफात बाकी है। ये वो मौका होगा दीदान मिल्लत जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने चुनिंदा बंदों की शिफात करेगा। ये वो ऐसी शिफात होगी दीदान मिल्लत कि अल्लाह की ज़ात से बढ़ के कौन हो सकता अपने बंदों की शिफात करने वाला। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना हाथ जहन्नम में डालेगा और मुट्ठी भर के चंद ऐसे लोगों को जहन्नम से आजाद कर देगा। वो ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन जिसकी अल्लाह सुब्हानहू व तआला शिफात करेंगे मिल्लत, जो दुनिया में एक भी नेक अमल नहीं करे होंगे, लेकिन उनके अंदर तौहीद होगी, वो अल्लाह की जात को पहचान कर होंगे, अल्लाह की इबादत क्या चीज उनको पता था, लेकिन अगर दुनिया में नेक काम नहीं करे होंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी तौहीद की वजह से उनको जहन्नम से जो आजादी देने वाला है। अज़ीज़ान मिल्लत, कहीं ऐसा ना हो कि इस हदीस को सुन के मैं और आप अमल को छोड़ दें और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शिफात का टेका लेकर बैठे। अज़ीज़ान मिल्लत, वो हक किसके लिए है, वो शिफात किसके हक में होने वाली है, वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। बताना मकसद ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी अपने चुनिंदा बंदों की शिफात करेगा, उनको अपने हाथ डालकर जहन्नुम से निकालेगा और उनको जहन्नुम की जो सो आग से आज़ाद करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, उसके दीन की तरफ खींचे चले आइए, अल्लाह उसके सुब्हानहू व तआला की किताब की तरफ खींचे चले आइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ खींचे चले आइए, ऐसे खींचे चले आइए जैसे सहाबा खींचे चले आते थे। ऐसा अमल करना शुरू कर दीजिए जैसा सहाबा अमल किया करते थे, ऐसा कुरान को समझना शुरू कर दीजिए जैसा सहाबा समझना चाहते थे, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनना शुरू कर दीजिए जैसे कि सहाबा सुना और समझा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत, यही वो जमात है जो मेरे लिए उसवा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों से देखने वाली जमात सहाबा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कानों से सुनने वाली जमात
जमात सहाबा की जमात, इन्हीं की इत्तिबा करना, इन्हीं की तरह अपनी जिंदगियों को जो सो मोड़ करके हक की तरफ लेकर चले जाना, इसी में हमारी कामयाबी है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सुनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला की रजा ये सबसे बड़ी कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसा रहीम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफा पहाड़ी पर है, उस सिलसिले को रोकते हुए आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस तरह वो करीम है बताऊं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला शिफात करेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन अपने रहम को, करम को इंसानों पे निछावर कर देगा। फिर से हदीस हमको मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाएगा, ये वो शख्स होगा जो जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला जाएगा, इसके दिल में तौहीद होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐलान करेंगे कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो, उस शख्स को जहन्नम की आग से निकालो और जन्नत के अंदर डाल लो। ये वो आखिरी शख्स होगा जिसको जहन्नम से निकाला जाएगा। बाकी इसके बाद कोई जहन्नम से नहीं निकलेगा। जो हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और जो हमेशा जन्नत में जाने वाले हैं उसमें आखिरी शख्स होगा जिसको जहन्नम का मजा चकाकर निकाला जाएगा उसके गुनाहों की वजह से। अज़ीज़ान मिल्लत, ये शख्स जहन्नम की आग की तरफ पलटा होगा। वो अपने रब से दुआ करेगा कि मेरे परवरदिगार जहन्नम की आग से मेरे चेहरे को मोड़ दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे पूछेंगे, ऐ आदम की औलाद, क्या अगर मैं तुझे तेरे चेहरे को इस आग से फेर दूं तो क्या मजीद कुछ मांगेगा? वो कहेगा कि परवरदिगार मैं अब और कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके चेहरे को फेर देंगे। वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र बजा लाएगा कि अल्लाह तूने मेरे चेहरे को जहन्नम की आग से मोड़ दिया। जब उसका चेहरा पलटाया जाएगा, उसको एक बहुत बड़ा दरख्त दिखेगा। उस दरख्त की बड़ी छांव होगी, उस छांव के नीचे पानी की एक नहर बहती होगी। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करेगा कि परवरदिगार तूने मेरे चेहरे को तो जहन्नम की आग से बचा लिया, अब मुझे उस दरख्त के नीचे भेज दे, मैं उसके साए में बैठ जाऊं, वहां का ठंडा पानी नोश फरमाऊं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे वादा दिलाएंगे कि तूने अभी कहा था कि तू उसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा परवरदिगार तेरे इज्जत की कसम, बस मुझे उस दरख्त के नीचे भेज दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे उस दरख्त के नीचे भेज देंगे। वो उसकी छांव में बैठेगा, उस नहर का पानी पिएगा। कुछ ही देर के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको उससे बड़ा दरख्त बताएंगे जिसकी छांव बड़ी होगी, जिसके नीचे पानी की नहर होगी। वो अल्लाह से फरियाद करेगा कि परवरदिगार उस बड़े दरख्त के नीचे मुझे भेज देना। अल्लाह ताला कहेंगे कि तूने वादा किया था कि इस दरख्त के बाद मजीद कुछ नहीं मांगेगा। वो कहेगा परवरदिगार तेरे अजमत की कसम, अब इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको झाड़ के नीचे भी भेज देंगे। उस दरख्त के नीचे जाएगा, उसकी छांव में बैठेगा, वहां ठंडा पानी पिएगा। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको तीसरा ऐसा दरख्त बताएंगे जो जन्नत के दरवाजे के करीब होगा। वो अल्लाह से फरियाद करेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे उस जो सो झाड़ के नीचे, उस दरख्त के नीचे भेज दे। परवरदिगार उसको याद दिलाएंगे कि तूने वादा किया था कि तू जो है सो मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं मांगेगा, तू बार बार मांग रहा है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगा कि परवरदिगार मुझे उस दरख्त के नीचे भेज दे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये कहेंगे, ऐ बंदे क्या तू ये चाहता है कि मैं तुझे दुनिया दे दूं और उस जैसी एक और दुनिया दे दूं? तो वो बंदा कहता है कि परवरदिगार, ऐ परवरदिगार कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मामला होने वाला क़यामत में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस सहाबा को सुना रहे थे तो यहाँ रुक कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम मुझसे नहीं पूछते मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा ये कहेगा कि परवरदिगार क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बंदे की इस बात को सुनकर मुस्कुरा देंगे और उससे कहेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मजाक नहीं करता, और उसको दरख्त के नीचे पहुंचा देंगे। वो जब दरख्त के नीचे पहुंच जाएगा तो बाजू में करीब में जन्नत का दरवाजा होगा, अंदर से जन्नतियों की गुफ्तगू की आवाज उसको सुनाई दे रही होगी। वो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरियाद करेगा, ये आखिरी जहन्नम से निकाले जाने वाला शख्स और जन्नत में आखिरी दाखिल होने वाला शख्स, वो कहेगा कि परवरदिगार तूने मुझे वहां से यहां ला दिया, बस मेरे मालिक जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी रहमत से उस आखिरी शख्स को जो जहन्नम से निकाला गया उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे, और जो वो जन्नत में दाखिल होगा उससे ऐलान कर दिया जाएगा, दौड़ा तेरी नजर जिस चीज पे आज दौड़ाना चाहता है, जिस चीज पे आज तेरी नजर पड़ेगी, जहां तक तेरी नजर पड़ेगी आज वो तुझे अता कर दिया गया और उस जैसा और भी अता कर दिया गया। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐलान करेंगे, वो वादा जो अल्लाह ताला ने अभी उसके बाद जन्नत के दरवाजे के बाहर उसे किया था, यही कि अल्लाह मजाक नहीं करता, क्या तुझे मैं दुनिया दूं और उस जैसी और दे दूं? अल्लाह ने कहा जहां तक तेरी नजर दौड़ाती है दौड़ा, और उसके वो भी ले ले, उस जैसा और भी तुझे दिया जाएगा। अब सारे जन्नती जन्नत
جنت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اے اہل جنت، سارے جنتی آواز دیں گے لبیک، اے میرے پروردگار تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ کہے پروردگار کہ ہم کیا کریں؟ سارے جنتیوں سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کیا تم خوش ہو؟ سارے جنتی کہیں گے اللہ ہم خوش ہیں، تو نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میں تمہیں مزید کچھ دوں؟ کیا میں اور تمہیں کچھ دے دوں؟ وہ کہیں گے پروردگار اب اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت اعلان کریں گے، اے جنت کے لوگوں سن لو، آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی رضا کا اعلان تمہارے لیے کر دیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض ہونے والا نہیں ہوں۔ اللہ اپنی رضا کا اعلان کر دینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان ملت، اللہ کی رضا کی دوڑ دھوپ میں زندگی کے عمل کو میں اور آپ لگا دے، یہی ہمارے لیے کامیابی والی بات ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی والی بات ہے۔ جب سارے جنتی جنتوں کے اندر ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان کر دیں گے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ اعلان کریں گے، اے اہل جنت، پکار کر جنتی کہیں گے کہ پروردگار تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں، کہیں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہیں سب کچھ مل گیا؟ کیا تم خوش ہو؟ سارے جنتی کہیں گے بے شک اللہ، جہنم سے تو نے بچا لیا، جنت تو نے عطا کر دی، تیری رضا کا اعلان تو نے کر دیا، تو کبھی ناراض ہونے والا نہیں، اعلان کر دیا۔ یہ موقع پر سارے جنتی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا دیدان ملت جب سارے جنتیوں کی نظر ایک جگہ ہوگی، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم کر دے گا، وہ بے قرار کی گھڑیاں ختم کر دے گا، وہ بے چینی جو جنتیوں کو ختم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ہٹائے گا اور سارے جنتیوں کی نظریں صرف اللہ کے چہرے پر ہوگی، ساری نعمتوں کو بھول کر ہر جنتی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گویا ایسا دیکھ رہا ہوگا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے تم 14ویں چاند کو دیکھتے ہو اسی طرح قیامت کے دن تم اللہ کو دیکھنے والے ہو۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر ہے، لوگوں کو دعوت دین دے رہے ہیں۔ ابو لہب یہ ساری بات سن کر کہتا ہے کیا بھتیجے تم نے ہمیں یہ ساری باتیں بیان کرنے کے لیے یہاں جمع کیا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کرتا ہے اور کہتا ہے تو سارا دن غارت ہو۔ ادھر بددعا دی ابو لہب نے، سمجھ گیا کہ اب اسلام کا پرچار کھلے عام ہو چکا ہے، ایک ایک قبیلے والے کو بلا بلا کر دستک دے دے کر آواز دی گئی، اب وہ سمجھ گیا کہ اب اس طاقت کو روکنے کا کسی میں ہمت نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے تیور دکھانے لگا، اسلام کی دشمنی دکھانے لگا، کہا تم سارے دن غارت ہو۔ ادھر وہ بددعا دیتا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب کا نزول کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کا مطلب یہ ہے ٹوٹ جائے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ یا اس کی اولاد نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور پھر نہ اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ دیا، وہ ضرور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے وہ بھی داخل ہوگی، اس کی گردن میں چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ عزیزان ملت، جس نے اللہ کے نبی اسلام کو بددعا دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی میں اس کو اعلان کر دیا اس کے سامنے کہ تو تیری بیوی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان ملت، قرآن کی صداقت کا اندازہ لگائے کتنا سچا یہ کلام ہے۔ ابو لہب کے لیے جب یہ سورہ نازل ہوا تو 10 سال تک یہ زندہ تھا، 10 سال تک، لیکن کبھی اپنی زبان سے جھوٹے ابھی ایک بار کلمے کی گواہی نہیں دے سکا۔ اللہ جس کے دل پہ مہر لگا دے، دنیا کی کوئی طاقت مل کے اسے ہدایت نہیں دے سکتی، اور اللہ جسے ہدایت دے دے دنیا کی کوئی طاقت مل کے اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان ملت، ابو لہب کی جیسی اکڑ ہمارے اندر نہ ہو، صحابہ کے جیسی عاجزی ہمارے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر اور ہدایت کا معاملہ کرے۔ عزیزان ملت، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله
अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई+ टीवी आज ही डिमांड करें। आई+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। आई+ टीवी बेहतर जिंदगी के लिए। रहमतुल लिल आलमी के हुस्न सीरत पर सलाम, नख्ले एहसानो अता सुबह शराफत पर सलाम, नख्ले इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम